हाँ जी, सत श्री अकाल जी। स्वागत है तुहाडा अपने यूट्यूब चैनल पंच आव स्टडी दे विच। सो हाज़र तुहाडे लई अपनी अज की क्लास लैके सिंपलीफिकेशन का अपना चैप्टर चल रहा है मैथमैटिक्स दे विच। पंजाबी दे विच अपना यह बैच है मिशन पंजाब पुलिस 2021। ये अपना बैच है बिल्कुल फ्री दे विच तुहानू अपनी तैयारी करवाई जा रही है पंजाब पुलिस की। ठीक है जी। तो जेकर तुसीं अपनी वीडियो के नाल पहली बार जुड़ रहे हो तो हुणे अपने चैनल में जरूर सबसक्राइब कर लो। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड न्यूमेरिकल स्किल्स मैथ मतलब इस दे विच सिंपलीफिकेशन का जिहड़ा पहला चैप्टर हैगा उस ते आपां ने सारा चैप्टर नूं कवर कर लिया हैगा। उस ते अज अपनी लास्ट क्लास हैगी। तो इस तो बाद आपां नवां चैप्टर स्टार्ट करांगे मैथ का। ठीक है जी। मैथमैटिक्स इन पंजाबी मतलब पंजाबी दे विच आपां ने तैयारी स्टार्ट की हुई है मैथ की। ठीक है जी। बिल्कुल पंजाबी दे विच होएगी यह। तो जोड़े बच्चे पहली बार अपने चैनल के नाल जुड़ रहे हैं उन्होंने बेनती है कि हुणे अपने चैनल को सबसक्राइब कर लैन। तो जेकर वो पुरानियां वीडियो उन्होंने देखनियां ने तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। तो जां फिर चैनल में ब्राउज़ करके चैनल के विच जाके वो प्लेलिस्ट नूं देख सकते हैं। मैथ पंजाब पुलिस नाम का अपने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उस ते जाके तुसीं देख सकते हो। उस दे विच हुण तक जो क्लासां होईयां ने तुहानूं मिल जाणगियां। ठीक है जी। उस तो बाद वालियां भी आपां उस दे विच ऐड करते रहांगे। तो इस तो बिना पंजाब पुलिस जीके पंजाब दी जीके की जिहड़ी उहदे नाम की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है वो भी तुसीं प्लेलिस्ट दे विच उत्थे चैनल दे विच जाके देख सकते हो। लगभग 24 क्लासां पंजाब जीके दियां हो चुकियां ने। इस तो बाद भी अपनियां कंटिन्यू रहणगियां। ठीक है जी। उन्होंने भी तुसीं देख सकते हो। तो कुछ ही दिनों के आपां ने रीजनिंग स्टार्ट कर देनी हैगी। उन्होंने भी आपां एक स्पैशल प्लेलिस्ट बना देंगे पंजाबी दे विच। वो भी होएगी सारा कुछ जो भी आपां अपने चैनल पर तैयारी करावांगे वो पंजाबी दे विच ही होएगी। ठीक है जी। तो जो बच्चे पंजाब पुलिस की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उन्होंने वास्ते स्पैशल क्लासां ने आपां जो अपने चैनल पर लगाई जा रही ने। तो जेकर तुहाडे दोस्त भी कोई पंजाब पुलिस की तैयारी कर रहा है उन्होंने वीडियो तुसीं जरूर शेयर कर देनी। ठीक है जी। तो देखो अपना अज सिंपलीफिकेशन का जो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है जी। तो जेकर तुसीं चाहुंदे हो कि जो अपना चैप्टर कंप्लीट हो गया उसकी आपां प्रैक्टिस सीरीज़ लैके आया करिए। डेली तुहानूं एक क्लास दिया करिए। देखो सवेरे 10 बजे तो अपनी डेली क्लास होया ही करेगी। सवेरे 10 बजे अपनी डेली क्लास होंदी है तो ये होया ही करेगी। तुहानूं हर रोज़ नवी क्लास मिलिया करेगी। मतलब कि अपने जेकर इस दे विच ही आपां टैसट सीरीज़ लैके आउण लग गए 10 बजे वाले टाइम दे विच तां अपना सिलेबस कंप्लीट होना नहीं। पहली गल तां आपां इन्ना बेसिक तो चलदे हैं कि अपनी तैयारी देखो हुंदी ही होएगी। ठीक है जी। तो दूजी गल जेकर आपां इस दे विच ही टैसट सीरीज़ का एक दिन रखण लग गए तां भी अपनी चाल धीमी पै जाएगी। तो आपां चाहुंदे हां कि देखो जिवें अपना सिंपलीफिकेशन का चैप्टर कंप्लीट हो गया तो उस तो बाद आपां इसकी जो रिवीजन होया करे तुहाडी नाल दी नाल उस दे वास्ते आपां तुहानूं क्लास भी दिया करिए इसकी प्रैक्टिस के वास्ते। ठीक है। उस दे वास्ते आपां टाइमिंग फिक्स कर लांगे। तो जेकर तुसीं चाहुंदे हो कि तुहानूं प्रैक्टिस सीरीज़ की एक क्लास चाहिए आ जिवें कि स्पैशल उस दे विच देखो समझाना तो आपां तुहानूं जिहड़ा बेसिक हुंदा इसकी थ्योरी हैगी जिहड़ी वो तो आपां 10 वाली क्लास दे विच करवा ही दिया करांगे। तो जेकर जिहड़े इस तो बिना क्वेश्चन होया करनगे उस दे नाल रिलेटेड उन्हां दे वास्ते तुहानूं स्पैशल क्लास दिया करांगे। देखो क्वेश्चन होया करेगा उस तो बाद तुहानूं ये दस्सण की जरूरत ना पवे कि ये अपना उस दे विचों आएगा। ये तुसीं अपने आप देखो पछाणिया करोगे। जिवें तुहानूं क्वेश्चन लिखा होएगा सिंपलीफाई जां सरल करो इस तरह सीधा उस दे नाल लिखा होएगा तुसीं उसनूं सॉल्व करना होया करेगा। तो नाल ही अपनी क्लास दे विच भी सॉल्व करवाया जाया करेगा। तो तुसीं क्लास नूं रोक के भी देख सकते हो तो या फिर इस तरह भी देख सकते हो। तुहाडी प्रैक्टिस हो जाया करेगी एक तरह। जेकर चाहुंदे हो कि इस तरह की क्लास स्टार्ट की जाए तो कमेंट बॉक्स के विच यैस तुसीं ने जरूर लिखना है। ठीक है जी। तो देखो बादे अपनी अज की क्लास के वाल। हाँ जेकर तुसीं चाहुंदे हो भी होनी चाहिए है प्रैक्टिस सीरीज़ वास्ते अपनी डेली क्लास तो तुसीं ने यैस लिख देना है। तुहानूं डेली क्लास मिलिया करेगी तो कुछ क दिनों के विच आपां उसका टाइमिंग भी फिक्स कर देंगे। ठीक है जी। तो देखो अपना सिंपलीफिकेशन चैप्टर चल रहा है ये अज लगभग कंप्लीट हो जाएगा। तो नाल ही तुहानूं इस दी प्रैक्टिस सीरीज़ दी क्लासां भी दिया करांगे जेकर तुसीं चाहुंदे हो तो। चलो जी अगे देखते हैं सिंपलीफिकेशन। इसका अज अपना 10वां दिन है। 10वें दिन के देखो आपां की करांगे इस दे विच लगातार भिन्नां दे बारे आपां हो चुका है। भिन्न की हुंदी है जिवें 1/2। ठीक है जी। इन्हां दा आपां जोड़ घटा गुणा वंड सारा कुछ सीख लिया भिन्नां दा। तो हुण जेकर लगातार भिन्ना होण तो उस दे विच जोड़ घटा गुणा वंड कुछ भी हो सकता है। ठीक है जी। वो अपने किवें सॉल्व करने देखो अज की क्लास के विच आपां इहो करांगे। तो इस दे नाल ही अपनी क्लास का जो इसका
ਜਿੱਥੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਪੇਪਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਿੰਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨਵਾਂ ਚੈਪਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ, ਦੇਖੋ 1 + 1/1 + 1/1 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ 1 + 1 ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜੋੜ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆਇਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1/2 + 1/2, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜੋੜ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਸਿੱਖ ਲਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਲੈਵਲ ਆਏਗਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਦੇਖੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਸਿੱਖੇ ਹੋਏ ਹਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਨਵੇਂ ਲੈਵਲ ਦਾ ਜੋੜ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜੋੜ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਗਏ ਸੀਗੇ, 1/2 ਜੋੜ 1/2, ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ 2 × 2 ਵਿਚਾਲੇ ਜੋੜ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2 × 2 ਬਟਾ 2 ਦੂਣਾ 4, ਉੱਪਰ ਵੀ 4 ਸੀਗਾ ਨੀਚੇ ਵੀ 4, ਤਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਦੇਖੋ 1/2 ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਅੱਧਾ, ਅਤੇ 1/2 ਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਅੱਧਾ। ਅੱਧਾ ਅਤੇ ਅੱਧਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ, ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅੱਧੀ ਹੈਗੀ, ਅਤੇ ਅੱਧੀ ਚੀਜ਼ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕਿਤੋਂ ਲੈ ਆਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੂਰੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਅੱਧਾ ਜੋੜ ਅੱਧਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 1/2 ਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਧਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਉਸ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਹਿੱਸੇ ਕਰਤੇ 2, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 2 ਹਿੱਸੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਅੱਧੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ 1/2 ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਕਲਾਸਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਫਰੈਕਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਮਿਲੇਗਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਜੇਕਰ ਹੋਵੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 1 + 1/2, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਅੱਧਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 1 ਹੈ। 1 ਅਤੇ ਅੱਧਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜੋੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ 1.5 ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਦਸ਼ਮਲਵ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤਾ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਟੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਾਂਗੇ। 1 ਅਤੇ ਅੱਧਾ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ, 1.5 ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। 1.5 ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, 1.5 ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ 1.5 ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਇਸ ਨੂੰ, 1.5 ਨੂੰ ਉਹ ਲਿਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ 3 ਦਾ ਅੱਧ 1.5 ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, 3/2 ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ, 3/2 ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਿੰਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ। 1 ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਛ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਓ 2 ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨੀਚੇ 1 ਲਗਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਲੱਗਿਆ 2 ਨੂੰ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2 ਦੇ ਉੱਪਰ 1 ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਧਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਅੱਖਰ ਦੇ ਨੀਚੇ 1 ਲਗਾ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਲੱਗਿਆ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹਦੇ ਨੀਚੇ 2 ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨੀਚੇ 1 ਲਗਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਲੱਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ 1 ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਵਾਲਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਨੀਚੇ 1 ਲਗਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਵਾਲ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅੱਧਾ ਜੋੜ ਅੱਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਦੀ ਗੁਣਾ ਕਰੋ 2 ਆ ਗਿਆ, ਵਿਚਾਲੇ ਜੋੜ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈਗੀ ਜੋੜ ਪਾ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਣਾ ਕਰੋ 1 × 1 ਹੁੰਦਾ ਬਟਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਣਾ ਕਰ ਲਓ 2 × 2, ਉੱਪਰ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ, ਉੱਪਰ ਬਣ ਗਿਆ 2 ਅਤੇ 1 3, ਨੀਚੇ ਆ ਗਿਆ 2, 3/2, 3 ਦਾ ਅੱਧ 1.5 ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ 1.5 ਆਨਸਰ ਆ ਚੁੱਕਿਆ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 1 ਜੋੜ 1/2 ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ 3/2 ਆਨਸਰ ਆ ਚੁੱਕਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਉੱਪਰਲੇ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਲਿਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਖ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 2 ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਲਿਖ ਲਿਆ, 3 ਇਸ 'ਤੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜੇਕਰ ਭਾਗ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ। 1 'ਤੇ ਜਾਊਗਾ 2 ਦਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਹਾੜਾ ਪੜਾਂਗੇ 2 × 2 ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ 2 ਦਾ ਪਹਾੜਾ 2 ਤੱਕ ਪੜਾਂਗੇ ਤਾਂ 4 ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਜੀ, 3 ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਲੰਘ ਜਾਏਗਾ, ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ 3 ਦੇ ਨੀਚੇ 2 ਲਿਖ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਘਟਾ ਕੇ 1 ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। 1 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ 10 ਬਣਾ ਲਿਆ, 0 ਲਾਤੀ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ 1 ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ 2 ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ 0 ਲਾਤੀ, ਪੁਆਇੰਟ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਇੱਥੇ,
ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ 5 ਤੇ ਜਾਏਗਾ, 5 दूनी 10 ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, नीचे 10 लिख देंगे, 10 चों 10 गई 0। इस तरह देखो 1.5 बन गया अपना, मतलब ਇਹਦਾ मतलब 1.5 ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ठीक है, ये चीज़ ਤੁਹਾਨੂੰ पता लग गई तो ਜਾਂ फिर ये चीज़ ਤੁਹਾਨੂੰ पता सी अपनी पिछलियां क्लासां तो तुसीं जाणू हो चुके सी इस चीज़ के बारे। ठीक है जी, ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਆਉਣਗੀਆਂ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਜੇਕਰ ਇਸ ਪਾਸੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ। ਦੇਖੋ ਉੱਪਰਲੇ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 2 ਜੋੜ 1/2 ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਸੋਲਵ ਕਰਵਾਇਆ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਨੀਚੇ 1 ਲਗਾ ਲਓ, ਨੀਚੇ 1 ਲਗਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਕੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਗੁਣਾ ਕਰ ਲਓ ਇਹਦੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, 2 2 4, ਵਿਚਾਲੇ ਜੋੜ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਜੋੜ ਪਾ ਲਓ, ਆਹ 1 ਦੀ ਆਹ 1 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿਓ, 1 ਆ ਗਿਆ ਬਟਾ ਇਹਦੀ 2 ਤੇ 1 ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿਓ, 1 ਆ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਆਨਸਰ 5/1, 5/2 ਸੌਰੀ 1 ਤੇ 2 ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੁਣਾ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ 2 ਆਏਗਾ। ठीक है जी, तो अपना बन गया 5/2। इत्थों तक देखो तुहानू समझ आ चुका होगा, इत्थों तक तुहानू समझ आ गया 5/2 अपना आंसर आ चुका है। इत्थे एक बार इसनू 5/2 लिख लो। इस चीज़ में देखो आप हुण सैटिंग करके लिखिए इसकी, 1 जोड़ 1 आ जिहड़ा नीचे वाला सीगा ये वाला, इनू जो अपने सॉल्व कर लिया अपना की बन गया 5/2, 5/2 अपना बन गया। इस तो बाद देखो आप किवें सॉल्व करांगे, पहलां वाले नालों देखो ईजी लगन लग गया ये वाला। ये चीज़ का मतलब हुंदा हैगा भाग, समझ रहे हो ना तुसीं। देखो इस चीज़ नूं आपां ने हुण लैके चलना हैगा, 1 लिख लिया, आ जिहड़ा बटा हुंदा, बटे का मतलब की हुंदा भाग, बटे का मतलब हुंदा भाग। ये 5/2 नूं एवें लिख लो, 5/2 लिख लिया। तो देखो जेकर इत्थे कुछ ना होवे तां आपां पता है भी 1 लगा लैने हुंदे आ। देखो जदों भाग होवे तुहानूं दस्सिया सी किस तरह सॉल्व करना है, 1/1 एवें लिख लांगे तो आ जिहड़ी भाग सीगी इहनूं बना लांगे आपां गुणा, गुणा बना के 5/2 नूं की बना लांगे 2/5, तो इन्हां दी आपस दे विच गुणा कर दो, उपर आ गया 2, नीचे आ गया 5, 2/5। देखो अपने कोल की सीगा 5/2 सीगा तो आपां ने की बना लिया 2/5। जे देखो तुसीं सीधा देख सकते हो कि इसनूं आपां ने पलटा लिया। ये इन्नियां गल्लां तुहानूं देखो इत्थों मैं सीधा भी कह सकदा सी कि इहनूं तुसीं ने पलटा लैणा हैगा। इत्थों आपां ने इन्ने विंग वलेवें पा के क्यों समझाया, क्योंकि देखो तुहानूं थ्योरी दे राहीं तरीके दे नाल पता लगे कि कल नूं इस तरह तुसीं उलझो ना। ठीक है, ये चीज़ देखो आपां नूं पता लग गया कि जिहड़ा अपना नीचे वाला 5/2 सीगा उसनूं आपां ने पलटा लिया। ठीक है जी, अपने कोल 5/2 सीगा, ये वाला 5/2 सीगा, उस तो अपने 2/5 बना लिया इसनूं। देखो हुण आपां इसनूं किवें लिखांगे, एक जोड़ ये चीज़ तो लिख ली, 1 जोड़ आ उपरला 1 लिख लिया। ठीक है, 1 लिख लिया तो आ सीगा जिहड़ा इत्थे भाग लिख लिया आपां ने 5/2 लिख लिया, 5/2 लिख लिया उवें जिवें, तो ये बटे 1 ला लिया, बटे 1 ला के आपां ने की बनाती आ भाग सीगी जिहड़ी इसकी बनाती आपां ने गुणा, यही बनाती आपां ने गुणा, तो जिहड़ा लास्ट वाला 5/2 सीगा इहनूं करता आपां ने 2/5। ये चीज़ समझ आ गई होगी। देखो हुण तो इस तो बाद आपां ने इहदे नाल गुणा कर देनी है, इहदे नाल। देखो पहलां वाला ये चीज़ एवें लिख लो, 1 जोड़ इन्हां दी दोनां दी कर दो गुणा, 2 1 2 बटा 5 1 5। देखो ये चीज़ अपनी बन चुकी हैगी। हुण आपां इसनूं किवें सॉल्व करांगे, ये चीज़ दी आपां नूं हुण इत्थों इन्हां दी जरूरत नहीं रही, इन्हां नूं कर दो साफ। ठीक है जी, देखो ये चीज़ अपनी बन चुकी हैगी, 1 जोड़ 2/5। ठीक है जी,
ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨੀਚੇ 1 ਲਗਾ ਲਓ। ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, 5 ਏਕਮ 5 ਜੋੜ 2 ਏਕਮ 2 ਬਟਾ 5 ਤੇ 1 ਦੀ ਗੁਣਾ ਕੀਤੀ 5 ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ। 5 ਤੇ 2 7 ਬਟਾ 5, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਮਾਂ ਸਿੰਪਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਲੈਂਥੀ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਸੀਗੀ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, 1 ਜੋੜ 1 ਬਟਾ 2 ਜੋੜ 1 ਬਟਾ 2। ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਲਈ ਦੁਬਾਰੇ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰੋ ਸੋਲਵ। 2 ਦੇਖੋ ਇੱਥੋਂ ਲਿਖਦੇ ਆਓ ਇਸ ਨੂੰ, 1 ਬਟਾ 2 ਏਕਮ 2 ਤੇ 1 3 2 दूनी 4। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜੋੜ ਦਿਓ ਵਿੱਚ, 2 दूनी 4 ਤੇ 1 5, ਨੀਚੇ 5 ਲਿਖ ਲਿਆ ਤੇ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ 2 ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਲਓ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸੇ ਨੂੰ ਪਲਟਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਪਲਟਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਭਾਗ ਸੀਗਾ, ਭਾਗ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਗੁਣਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਬਣਾ ਲਈ। ਆਹ ਇਹਨੂੰ ਪਲਟਾ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ, ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 2 ਬਟਾ 5 ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖੋ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਦਿਓ ਸਾਫ਼। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਬਣ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਜੋੜ ਇਹਦੀ ਕਰ ਦਿਓ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗੁਣਾ, ਇਹਦੇ ਨੀਚੇ 1 ਲਾ ਕੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਣਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਨੀਚੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਖਾਤਰ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 ਬਟਾ 5 ਬਣ ਗਿਆ। 2 ਬਟਾ 5 ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ, 5 ਏਕਮ 5 5 ਜੋੜ ਦੇਖੋ ਨੀਚੇ 1 ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਕਰੋ, ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵੈਸੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ 1, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 5 ਜੋੜ 2 ਬਟਾ 5, 5 ਤੇ 2 7 ਬਟਾ 5। ਇਹ ਆਪਣਾ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਵਾਂਗੂ ਆਨਸਰ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਹ ਅਗਲੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਚੇ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਲੱਗ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਉੱਪਰੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੁਛ ਉਧੇੜਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬੋਰੀ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵਾਢਾ ਛੇੜ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸਹੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਧੜਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਧਾਗੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਦਿਓ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉੱਧੜਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਉਲਟੇ ਪਾਸੋਂ ਉਸ ਦਾ ਵਾਢਾ ਛੇੜ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਾਢਾ ਦੇਖਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਵਾਢਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਓ। 2 ਤੇ 1 3 ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਮਟੇ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਮਟੇ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ 3 ਲਿਖ ਦਿਓ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਆਹ ਸਾਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖਣੀ ਪੈਣੀ ਸੀਗੀ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ 2 ਬਟਾ 3 ਨਹੀਂ ਆਹ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓ। ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਦੀ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ, 3 ਬਣ ਗਿਆ। 3 ਏਕਮ 3 ਜੋੜ ਵਿਚਾਲੇ ਜੋੜ 2 ਹੈਗਾ ਬਟਾ ਇੱਥੇ 1 ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ। 3 ਏਕਮ 3 3 ਤੇ 2 5 ਬਟਾ 3 ਆਪਣਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਮਟੇ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੇ 5 ਬਟਾ 3 ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। 5 ਬਟਾ 3 ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਟੇ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ, ਇਹਦੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸੋਲਵੇਸ਼ਨ ਉੱਧਰ ਲਿਖ ਲਈ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਟਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਭਾਗ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਭਾਗ ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਗੁਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿਓ ਗੁਣਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਲਟਾ ਕੇ ਲਿਖ ਦਿਓ 3 ਬਟਾ 5। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏਗੀ, ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਉਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕਲਾਸ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖੀ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਕਾਪੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵੀ ਨਾ ਲਗਾਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਇਸ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਲਾਸ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।
ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਦੇ ਨੀਚੇ 1 ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ। 2 ਤੇ 3 ਦੀ ਗੁਣਾ ਕਰ ਲਓ 6, 5 ਤੇ 1 ਦੀ ਗੁਣਾ ਕਰੋ 6/5। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ। ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਸੋਲਵ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇੰਨੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਸੋਲਵ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ 6/5 ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਵਾਂਗੂ ਇਹਦੇ ਨੀਚੇ 1 ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰ ਦਿਓ ਗੁਣਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋੜ ਹੈ, ਵਿਚਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਰੋ 5 × 5 ਜੋੜ 6 × 6/5, 5 ਤੇ 6 11/5। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਆ ਗਈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸੋਲਵ ਕਰਿਆ, ਇਹ ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਿਆ। ਆਪਣਾ ਆ ਗਿਆ 11/5, ਤਾਂ ਇੱਥੇ 11/5 ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ 11/5 ਲਿਖਿਆ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਾਪੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ 11/5 ਲਿਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ 11/5 ਤਾਂ ਭਕਾਈ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸਿੱਧੀ ਗੁਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 5/11 ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਾਂ ਸੌਖੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਲਿਖ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆ 11/5 ਲਿਖਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਅੱਗੇ 1 ਹੈ ਇੱਥੇ ਵੀ 1 ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੀ ਗੁਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਦੇਖੋ ਨੀਚੇ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ 1 ਜੋੜ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਲਿਖਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਲਓ 5 ਤੇ 1 ਦੀ ਗੁਣਾ ਕਰੀ 5/1 ਤੇ 11 ਦੀ ਗੁਣਾ ਕਰੀ 11। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ ਆਪਣੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਫੇਰ ਬਣ ਗਈ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। /1 ਮੰਨ ਲਓ ਕਰ ਦਿਓ ਜੋੜ 11 × 1 = 11 ਪਲੱਸ 1 5 5 1 5, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਟਾ ਇਹਦੀ 11 ਤੇ 1 ਦੀ ਗੁਣਾ ਕਰੋ 11 × 1 = 11, 11 ਤੇ 5 16/11। ਇਹ ਆਪਣਾ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਹੋਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਹੁਣੇ ਆਪਣੀ ਚੱਲਦੀ ਹੋਈ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਜੋ ਬੱਚੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਜਲਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਡੀਮੋਟੀਵੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਈਕ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਨੀਚੇ ਤੋਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਇਹ, ਇਹਦੀ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਨੀਚੇ 1 ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਰੱਖਿਆ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ 1/1 ਜੋੜ 1/2 ਇਹੋ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਨੀਚੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰੋ ਗੁਣਾ 2 × 2, ਇਹਦੀ ਫੇਰ ਗੁਣਾ ਕਰੋ ਜੋੜ ਵਿਚਾਲੇ ਪਾ ਕੇ 1, ਫਿਰ 2 × 2 ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਬਣ ਗਿਆ 3/2। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਣਾ 3/2, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ 3/2 ਲਿਖਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪਲਟਾ ਕੇ 2/3 ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ 2/3 ਲਿਖਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, 2/3 ਲਿਖਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮਤਲਬ 2/3 ਦੇ ਵਿਚਾਲੋਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਿਟੇ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ 1 ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਗੁਣਾ ਕਰਤੀ 2/3 ਦੀ, ਤਾਂ 2/3 ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਗਈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬਾਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਫੇਰ ਲਗਾ ਲਓ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਰ ਦਿਓ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਵਾਂਗੂ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਲਿਖ ਲਓ ਇੱਥੇ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਣਾ ਕਰੋ 3 × 3 ਜੋੜ 2 × 2 ਬਟਾ 3 × 3, 3 ਤੇ 2 5/3। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਣ ਗਿਆ 5/3। 5/3 ਆਪਣਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਮਟੇ ਕੇ 5/3 ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਟੇ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਸਿੱਧੀ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ, ਗੁਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 3/5 ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ, ਸਿੱਧੀ ਪਲਟਾ ਕੇ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ।
सीधा पलटा के अपना देखो एक दी गुणा करो हुण इन्हां दे नाल, एक नीचे लगा के 3 एकम 3 ते नीचे 5 आ गया, 3/5 लिख सकते हैं इसनूं। तां ये सारी नूं मटे के आपां 3/5 इत्थे लिख लिया। ठीक है जी। हुण इस वाली नूं सारी नूं कर दिंदे आपां साफ। देखो ये चीज़ किड्डी वड्डी रकम सी, देखो जदों आपां देखदे हां किन्नी क रह गई ये एक जोड़। चलो इत्थे सॉल्व करते हैं। ठीक है जी। 5 एकम 5 जोड़ की निशानी विचाले, फिर गुणा 3 एकम 3 बटा 5 एकम 5, 5 ते 3 8 बटा 5। तो देखो अपने कोल की बन गया, ये सारी दी जगह ते ये सारी जिहड़ी स्टेटमेंट है इहदी जगह ते 8/5 बन गया। 8/5 लिखांगे तो उस तो अगले स्टैप दे विच इहनूं पलटांदे फिरांगे तो आपां इहदी जगह ते ही पलटा देने आपां ने। देखो गुणा 5/8 लिख दांगे, इत्थे 5/8 बन गया तो नीचे 1 लगा के 5 एकम 5 बन गया तो 8 दी 1 नाल गुणा करी 8। तो देखो आ सारे स्टैप की जगह पर अपने कोल 5/8 बन गया। तो आपां की करांगे, इहनूं मटे के ये वाले नूं मिटा के 5/8 लिखांगे। देखो इन्नी क अपनी स्टेटमेंट रहेगी। कितनी वड्डी स्टेटमेंट सीगी। हुण नीचे 1 लगा दो 1 दे, तो इन्हां दी गुणा करो 8 एकम 8 विचाले जोड़ हैगा, जोड़ लिख दो। 1 ते 5 दी गुणा करो 5/8 दे 1 नाल गुणा करो 8, एवें आ गया 8 ते 5 13/8 13/8 अपना ये बन चुका है इसनूं सॉल्व करके। ठीक है जी। तो देखो इस तरह तुसीं इसकी सॉल्वेशन कर सकते हो। ठीक है जी। तो देखो अगे इस तरह के सवाल होर हुण तक आपां की करते आ रहे हैं। देखो इत्थे आपां ने कीता सीगा जोड़, इन्हां दे विच आपां सारिਆਂ दे विच जोड़ करते आ रहे हैं। हुण इस तो बाद घटा का सवाल होएगा जदों वो भी जमा सेम होएगा, बस विचाले की होएगा निशानी का फर्क होएगा। ठीक है जी। देखो जोड़ वाला हो गया, घटा वाला हो गया, तो गुणा वाला गुणा आपां करदी आ रहे हैं। देखो उन्होंने पलटा के गुणा कर दिंदे आ, कदे सीधा करके गुणा कर दिंदे आ। देखो आपां ने इत्थे की कीता सीगा, इन्हां दी गुणा ही तां कीती सीगी। आ देखो गुणा ही तां कर रहे आ रहे हैं, गुणा कीती कदे फिर पलटा क्यों रहे हैं, क्योंकि आपां भाग कर रहे हैं। ठीक है। 3 तरह दे तां हो ही चुके ने अपने। उस तो बाद आपां हुण देखो घटा वाले दी झट देखते हैं। पहलां घटा वाले दे विच भी उही चीज़ होएगा, तुहानूं दस्सिया होया कि जिहड़ा फार्मूला आपां ने जोड़ वाले ते ला लिया वो आपां घटा वाले ते भी ला सकते हैं। बस फर्क की होएगा, आपां ने जिथे जोड़ किया उत्थे घटा कर देनेगा। देखो 1/2 1 घटा 1/2 होएगा अपना, नीचे 1 लगा सकते हैं। तो देखो उही चीज़ जिवें आपां पहलां कीता सीगा एवें करो। 2 एकम 2 घटा दी निशानी विचाले घटा लिखो, 1 दी गुणा 1 नाल करो 1/2 दी गुणा 1 नाल 2, 2 दे विचों 1 गया 1 आ गया बटा आ वाला 2 है जिहड़ा इहनूं इत्थे लिख दो 1/2 आ गया अपना। मतलब कि इन्नी स्टेटमेंट ये सारी नूं सॉल्व करके अपना आ वाला 1/2 आ चुका हैगा। तो आपां इहदी जगह ते हुण 1/2 भर दांगे। दसो हुण इत्थे 1/2 भरीए इन्नी जगह दे विच, इन्नी जगह दे विच कि 1/2 नूं पलटा के लिख दी। 1/2 नूं आपां चलो पलटा के लिख दिंदे हैगे। 1/2 नूं पलटावांगे तो 2/1 बन जाएगा, इत्थे बन जाएगी गुणा 2 दी 1 नाल गुणा की। पहलां देखो उपरले नूं इसे तरह उतार लो, एक तरह जमा साफ करके उतार लैंदे आपां। 1 घटा 1 गुणा 2/1 हैगा। इहदी गुणा करी जदों आपां ने 2 दी 1 नाल गुणा की तो देखो ये चीज़ 1 दी गुणा 2/1 नाल करो। चलो वो साफ कर दो, उन्होंने लोड़ ही नहीं पैंदी क्योंकि 2/1 ही रह गया। 2/1 अपने को रह चुका हैगा, इसनूं कर दो साफ। देखो इत्थों तक समझ आ गया होगा तुहानूं, इहदी भी जरूरत नहीं हैगी हुण। ठीक है जी। तो इस तो बाद देखो आपां की कर देंगे, जो ए वाला हैगा इसनूं आपां ने हुण फेर सॉल्व कर लेना हैगा। 1 घटा 2/1 ठीक है। आ वाला जो बटे दे विच 1 हैगा, इनू भी मटे दो, इनू भी मटे दो, सीधा ही अपना 1 घटा 2 बन रहा। पर आपां देखो बटे दे विच हैगा, बटे दे विच सॉल्व कर लेने। 1 दी गुणा 1 नाल कीती 1 घटा 2 दी 1 नाल कीती 2/1 दी गुणा 1 नाल कीती 1
ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਕੱਢੇ, ਜਦੋਂ ਘਟਾ ਦਾ 1 ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ, ਘਟਾ ਦਾ 1 ਆ ਗਿਆ, ਬਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਹੈ, ਮਤਲਬ ਘਟਾ ਦਾ 1 ਹੀ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈਗਾ ਦੇਖੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਲਓ, 1 ਘਟਾ 1 ਬਟਾ ਆ ਜਿਹੜਾ 1 ਸੀਗਾ ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ, ਇਹ ਘਟਾ ਦਾ 1 ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਆਹ ਵਾਲਾ ਘਟਾ ਦਾ 1 ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਾ 1 ਐਵੇਂ ਲਿਖ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਘਟਾ ਦਾ 1 ਲਿਖ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿਓ ਸਾਫ਼। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਪਲਟਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਸਿੰਪਲ ਅੱਖਰ ਹੋਵੇ, 1 ਹੋਵੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਪਲਟਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ 1/1 ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਪਲਟਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਦੇਖੋ, ਉੱਥੇ 1 ਵਗ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਮਾਈਨਸ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੇਖੋ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖੋ, 1/1 ਲਿਖ ਲਿਆ ਉਸ ਨੂੰ, ਇਹ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਲੇ ਭਾਗ ਹੈਗੀ ਐਵੇਂ ਲਿਖ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ 1/1 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲਿਖ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਘਟਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਦੀ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ ਗੁਣਾ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ 1 ਨੂੰ ਹੀ ਪਲਟਾਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ, ਭਾਗ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵਾਲਾ ਘਟਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵਾਲਾ 1 ਨੀਚੇ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਉੱਪਰਲੇ ਦੀ ਘਟਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੱਟ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਰਕ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਬਸ ਆਹ ਘਟਾ ਦੀ ਜੋੜ ਬਣਾ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਹਾਂ ਘਟਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਜੋੜ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। 1 ਜੋੜ 1 ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜੋੜ ਕਰ ਦੇਣਾ 1 ਤੇ 1 ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜੋੜ ਵਾਲਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਘਟਾ ਵਾਲਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਗੁਣਾ ਭਾਗ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਏ ਆਪਣੇ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਵਾਲੇ, ਅਸੀਮਤ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੇ 1 ਜੋੜ 1/1 ਜੋੜ 1 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀ ਗਏ। ਕਿੰਨੇ ਵਾਰ ਲਿਖ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ, 5 ਵਾਰੀ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਣਾ, 6 ਵਾਰੀ 7 ਵਾਰੀ 8 ਵਾਰੀ। ਪਰ ਜਿਹਦੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਬਿੰਦੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਲਾ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਣ ਵੀ ਇਹ ਕਿਤੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਪਈ ਹੈਗੀ, ਅਸਲ 'ਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਕਰੀ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜੇਕਰ ਚਲੋ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹ ਐਂਡ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਆਪਾਂ ਇੱਧਰੋਂ ਹੀ ਜੋੜ ਕਰਨਾ ਐਵੇਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਉਸ ਨੂੰ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਐਂਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿੰਦੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਲਗਾ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਐਂਡਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਐਂਡਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇਕਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਐਂਡਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ x ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ x ਬਰਾਬਰ 1 ਜੋੜ 1/1 ਜੋੜ 1/1 ਜੋੜ 1 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾ ਕੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਨੂੰ x ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਲਿਖ ਲਓ ਬਰਾਬਰ x ਲਿਖਤਾ, ਇਹਦੇ ਮੂਰੀ x ਬਰਾਬਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਲਿਖਤੀ ਵੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਆਏਗੀ ਸਾਰੀ x ਆਏਗੀ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਬੁਲਾ ਸਕੀਏ, ਹੈ ਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ x ਮੰਨ ਲਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ x ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਇਸ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੇਕਰ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 1 ਜੋੜ 1/1 ਜੋੜ 1 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਮੰਨ ਲਈਏ ਫਿਰ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ। ਦੇਖੋ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰਲੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਈਏ, ਚਾਹੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਟਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। 1 ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ 1 ਸੀਗਾ, ਇੱਥੇ ਪਲੱਸ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈਗੀ, ਆਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਲੱਸ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ, ਆਹ 1 ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ 1 ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਬਟਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਬਟਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਬਟਾ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਹ 1 ਸੀਗਾ ਉਹ ਆਹ 1, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅੰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਯਾਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਕੱਟਣ ਲੱਗ ਗਏ ਤਾਂ ਨੀਚੇ ਤੋਂ ਘਟ ਜਾਏਗੀ, ਨੀਚੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਘਟੇਗੀ ਨਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉਸਦਾ ਅੰਤ ਹੈਗਾ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਐਂਡਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗੋਂ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੱਢ ਲਿਆ
ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕੱਟ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਐਂਡਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਐਂਡਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਜਾਂ ਗਿਣਤੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ 100 ਵਾਰੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੱਟ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ 99 ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਇਹਦੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਚਿੜੀ ਚੁੰਝ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਜੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸੇਮ ਸੀਗੀ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਦੇਖੋ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬਚ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ x ਲਿਖ ਦਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਛਡਵਾਈ ਸੀਗੀ ਉੱਪਰਲੀ ਰਕਮ, ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਐਵੇਂ ਲਿਖੋ 1 ਜੋੜ 1 ਬਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੇ x ਮੰਨ ਲਿਆ। 9ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਂਗੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਵਾਲ, 9ਵੀਂ ਜਾਂ 7ਵੀਂ, 9ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ, ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹੀ ਸਵਾਲ। ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਵਾਲੀ ਸੀਗੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ x ਮੰਨ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੇ x ਲਿਖ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ 1 ਜੋੜ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਗਈ ਆਪਣੀ। ਹੁਣ ਇੱਧਰਲੀ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿਓ ਸਾਫ਼, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸੋਲਵੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। x ਬਰਾਬਰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਗਈ ਆਪਣੀ, ਇਹ 1 ਜੋੜ 1/x, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿਓ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ 1 ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ, ਇਹਦੀ ਗੁਣਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। x ਬਰਾਬਰ ਐਵੇਂ ਲਿਖ ਲਓ ਅੱਗੇ ਵਾਲੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤੀ x ਪਲੱਸ ਇਹਦੀ 1 ਦੀ 1 ਨਾਲ ਕੀਤੀ 1/x ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਗਈ, ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਦਿਓ ਸਾਫ਼। ਤਾਂ ਦੇਖੋ x ਬਰਾਬਰ x ਪਲੱਸ 1 ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਗਈ। ਜਿਹੜਾ ਨੀਚੇ ਵਾਲੀ x ਸੀਗੀ ਉਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਭਜਾ ਦਿਓ। ਇੱਧਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਭਜਾਈ ਇਹਦੀ ਘਾਤ 2 ਬਣ ਜੂਗੀ। ਜਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ x ਗੁਣਾ x ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ 2 ਗੁਣਾ 2 ਨੂੰ ਆਪਾਂ 2 ਦੀ ਘਾਤ 2 ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ x ਗੁਣਾ x ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, x ਗੁਣਾ x ਹੈਗੀ ਤਾਂ x ਦੀ ਘਾਤ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ 2 ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। x ਦੀ ਘਾਤ 2 ਬਣ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਅਤੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਉੱਧਰ ਭੇਜਤਾ ਇਹਨੂੰ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਣੇਗੀ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਹੇਗੀ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਰਹਿ ਗਈ ਤਾਂ x ਦੀ ਘਾਤ 2 ਆਹ x ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਘਟਾ ਦਈਏ x ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਆਹ 1 ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਧਰ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਘਟਾ ਦਾ 1 ਬਰਾਬਰ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਰਹੇਗੀ ਉਹ ਰਹੇਗੀ 0, ਆਹ ਵਾਲੀ 0 ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ ਇੰਨੀ ਵਾਲੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੇਖੋ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ x ਦੀ ਘਾਤ 2 ਘਟਾ x ਘਟਾ 1 ਬਰਾਬਰ 0, ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। a² ਮਾਈਨਸ bx ਮਾਈਨਸ c ਬਰਾਬਰ 0, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਤਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪਲੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਪਲੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖੋ। ਚਲੋ ਦੇਖੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਤਾ। ਜਿੱਥੇ a ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ, ਇਹ x² ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ, ਹਾਂ ਇਹ x² ਹੋਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ x² ਸੀਗਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ x² ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ x ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ x ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ c ਹੈਗੀ, ਇੱਥੇ 1 ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ x² ਸੀਗਾ, ਇੱਥੇ x² ਦੇ ਨਾਲ a ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 1 ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤਾਂ ਆ ਗਈ 1, ਅਤੇ b ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮਾਈਨਸ 1 ਆ ਗਈ। ਇਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਮਾਈਨਸ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਪਲੱਸ ਸੀਗਾ ਤਾਂ b ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਆ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ x ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਥੇ x ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮਤਲਬ 1 ਹੈਗਾ। ਤਾਂ b ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਮਾਈਨਸ ਦੀ, ਕੋਮਾ c ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ
ਮਾਈਨਸ ਦਾ 1। ਦੇਖੋ ਸੀ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ 1 ਹੈਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਐਵੇਂ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਏ ਬੀ ਸੀ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਲਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੇਕਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜੋ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਇਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਏ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਢੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਇੱਥੋਂ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਰਟ ਟ੍ਰਿਕ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਟਾ ਲਗਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਜਮਾ ਈਜ਼ੀ ਟ੍ਰਿਕ ਦੱਸਾਂਗੇ ਇਸੇ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ, ਇਹੋ ਸਵਾਲ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਏ ਬੀ ਸੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਲਈ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਛੋਟੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ -v ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਬੀ ਸਕੇਅਰ ਮਾਈਨਸ 4ac ਬਟਾ 2a। ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ b ਹੈਗੀ ਉੱਥੇ b ਭਰ ਦਿਓ। b ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਸ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਕੱਟ ਜੂਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ b ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਰਹੇਗੀ 1 ਰਹੇਗੀ। ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਆਹ ਵਾਲਾ ਐਵੇਂ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਰੂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ b ਦੀ ਘਾਤ 2 ਹੈਗੀ। ਦੇਖੋ -1 ਗੁਣਾ -1 ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਹ ਅਤੇ ਆਹ ਦੋਨੇ ਕੱਟ ਜਾਣਗੇ, 1 ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। 1 ਦੀ ਗੁਣਾ 1 ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1 ਦੀ ਘਾਤ 2 ਰਹੇਗੀ। 1 ਦੀ ਘਾਤ 2 ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ 1 ਆ ਗਿਆ, ਘਟਾ 4 ਲਿਖ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ 1 ਲਿਖ ਲਈ। c ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੀ ਹੈਗੀ -1 -1 ਦੀ ਜਦੋਂ 1 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ -1। ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਕੀਤੀ 4 ਨਾਲ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਪਲੱਸ ਬਣ ਗਿਆ, 4 ਦਾ 4 ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ 1 ਦੀ ਗੁਣਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1 ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਖ਼ਤਮ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਿਆ 4 ਬਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 2a ਸੀਗਾ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਨੇ 2 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿਓ ਸਾਫ਼। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਏ ਬੀ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰ ਦਿਓ ਜੋੜ। 1 ਜੋੜ ਘਟਾ ਦਾ ਲਿਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਦੇਖੋ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸੀਕੁਐਂਸ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਸੀਗਾ, ਆਹ ਐਕਸ ਸੀਗੀ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸ ਮੰਨੀ ਸੀ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਜੁੜ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਜੋੜਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਘਟਾ ਦੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। 4 ਤੇ 1 5 ਬਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2। ਦੇਖੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰਿਕ ਦੱਸਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਟ੍ਰਿਕ ਕੀ ਬਣੇਗੀ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਉਹ ਆਪਣੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ। 1 ਜੋੜ 1 ਬਟਾ 1 ਜੋੜ 1 ਬਟਾ 1 ਜੋੜ 1 ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ 1 ਸੀਗਾ ਜਿੱਥੇ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜੇਕਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਏਗੀ x ਜੋੜ 1 ਬਟਾ x ਜੋੜ 1 ਬਟਾ x ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। 1 ਮਿੰਟ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਮੰਨ ਲਓ ਆਹ ਵਾਲਾ 1 ਸੀਗਾ, ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆਪਣੀ x ਆ ਗਈ, x ਜੋੜ, ਅਤੇ ਆਹ ਵਾਲਾ 1 ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਫੇਰ x ਹੈਗੀ। ਹੋ ਇੱਕ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ x ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ x ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਮਤ ਤੱਕ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਵਾਂਗੂ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਦੇਖੋ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੋਏਗਾ x ਜੋੜ x ਦੀ ਘਾਤ 2 ਲਿਖਣਾ ਰੂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋੜ 4 ਬਟਾ 2 ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ x ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵਾਲੀ ਆ ਦੋਨੋਂ ਐਕਸਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹੋ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਉਹ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਦੇਖੋ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ।
ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ 1 ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ 1 ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਆ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ ਉਹ ਹੈਗੀ 1। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ x ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ x ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ x ਹੈਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ 1 1 1, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ x ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ 1 ਭਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ x ਬਰਾਬਰ 1 ਆਪਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵੈਲਿਊ ਭਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ x ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ 1 ਭਰ ਦਾਂਗੇ। ਆਹ x ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ ਤਾਂ 1 ਭਰਤਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਜੋੜ ਹੈਗਾ ਜੋੜ ਲਿਖਤਾ, ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਰੂਟ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ। ਆ x ਦੀ ਘਾਤ 2 ਹੈਗਾ, 1 ਦੀ ਘਾਤ 2 ਕਰਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ 1 ਦੀ 2 ਘਾਤ ਕੀਤੀ 1 ਗੁਣਾ 1 ਲਿਖਾਂਗੇ ਤਾਂ 1 ਰਹਿ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਜੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਸੀਗਾ, ਜੋੜ 4 ਲਿਖ ਲਿਆ, ਬਟਾ 2 ਸੀਗਾ, ਆ 2 ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੋਲਵੇਸ਼ਨ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। 1 ਜੋੜ ਆ 4 ਤੇ 1 5 ਲਿਖਣਾ ਰੂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ 5 ਬਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸੀਗਾ 2 ਲਿਖ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਣਾ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਜਦੋਂ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹੋ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਦੇਵੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸੇਗਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ, ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਕਾਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੀਗਾ, x ਜੋੜ x ਦੀ ਘਾਤ 2 x ਦੀ ਘਾਤ 2 ਜੋੜ 4 ਬਟਾ 2, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ x ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ 2 ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ, x ਬਰਾਬਰ 2 ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਦੀ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ x ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ 2 ਲਿਖ ਲਿਆ, ਜੋੜ ਪਾ ਲਿਆ ਰੂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ x ਦੀ ਘਾਤ 2 ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 2 ਦੀ ਘਾਤ 2 ਕਰਾਂਗੇ, 2 ਦੂਣਾ 4 ਜੋੜ ਆਹ ਵਾਲਾ 4 ਹੈਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਹ 4 ਲਿਖ ਲਿਆ, ਬਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਹੈਗਾ 2 ਲਿਖ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰ ਦਿਓ ਜੋੜ। ਪਹਿਲਾਂ 2 ਬਾਹਰਲਾ ਐਵੇਂ ਲਿਖ ਲਓ, 4 ਤੇ 4 8 ਬਟਾ 2। ਇਹ ਆਪਣਾ ਦੇਖੋ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਇਸ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਦਾ। ਦੇਖੋ 8 ਆਪਣਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਤੇ ਪੂਰਨ ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰਨ ਰੂਟ ਬਣ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 49 ਆ ਗਿਆ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ 7 ਵੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। 7 ਬਣ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਆ ਬਾਹਰਲਾ 2 ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਇੱਥੇ 7 ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜੁੜ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਟੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸਿੰਪਲ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਪੂਰਨ ਰੂਟ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਨਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਰੂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਨਸਰ ਆਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸਿੰਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਲਾਸ। ਇਹ ਕਲਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ? ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਭਿੰਨਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕੰਟੀਨਿਊਡ ਫਰੈਕਸ਼ਨਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 1 ਜੋੜ 1 ਜੋੜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਸੀਗਾ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਕੰਪਲੀਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨਵੇਂ ਚੈਪਟਰ ਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜੋ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਸੀਰੀਜ਼ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਡੇਲੀ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਏਗਾ ਕੁਛ ਵੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਫੇਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।